उन्हां सारियां जुनियां दे विचों जे कोई चिंतातुर प्राणी है वो कला मनुख है। जे किसी नूं कोई रोग है तो कला मनुख है। तुसीं हैरान हो जाओगे जे पागल भी हुंदा तो मनुख हुंदा। सोच सोच के कदे दूजे जानवर पागल नहीं हुंदे। ना उन्हां दा बीपी वधदा है ते ना अपने शरीर उन्हां दे खराब हुंदे ने। हद ते इत्थे हो गई, एक मनुख जिहदे कोल विचारण की शक्ति है वो ना विचार बनया है। अंधे जीव ना विचार। महाराज तो कहते हैं तू विचार कर, ये विचार नहीं करता। होर जानवर तो पागल होंदे नहीं। हाँ, वो जानवर जरूर कई बार पागल हो जाते हैं जिन्होंने मनुख फड़ के अपने घरों में रख लेंदा, वो जरूर पागल हो जाते हैं क्योंकि ये नाल रहिंदे ने सारा दिन। फिर मनुख इस दुनिया दे विच चिंता दे विच है। इन्हां दोवां दा फर्क जरूर समझ लेना है। बाणी दा महाराज दा फरमान है, चिंतत ही दिसै सब कोए। जिन्ने लोग सानू वेख रहे ने सारे चिंता विच ही ने। चिंता मनुख दियां अखां दस दिंदियां ने, चिंता मनुख दे मत्थे तो पता लग जाती है। दो ही केंद्र ने चिंता वेखण दे। जिहड़ा मनुख चिंता दे विच है उहदी अखां दे विच गहराई नहीं हुंदी। जिस दियां अखां दे विच गहराई है उस दियां अखां दे विच चिंता नहीं हुंदी। ये जानने की कोशिश करें। फिर हरेक मनुख ही चिंता दे विच है। गल्लां इत्थे दो ने, एक चिंता ते एक विचार। विचार का मतलब हुंदा है जो असीं भविख विच करना है, उहदे बारे योजना बनानी। आ करांगे, इवें करांगे, ये जरूरी भी है योजना बनानी। जां जो पास्ट दे विच गलत हो गया उहदे बारे विचार करनी, ये मेरे तो गलत हो गया अगे ना होवे, इनू कहंदे ने विचार। ये हरेक मनुख नूं करना चाहिए। कोई बिजनेस से बैठा है, पिछे किहड़ियां गलतियां हुईयां ने उन्हां नूं अगे ठीक कर लिया जाए। भविख दे विच ये वाला काम करना है, इहदे विच आ गलतियां ना होण, ये सोचना, इनू कहंदे ने विचार। फिर चिंता की है? चिंता यह है जो मैं करना चाह रहा इहो जिहा ही होना चाहिए, इस तो बाहर कुछ भी ना हो। जो मैं करना चाह रहा ये होके ही रहना चाहिए। या चिंता का मतलब यह भी है जो मेरी भविख दे विच जिंदगी गई है, मतलब फ्यूचर पास्ट दे विच जो जिंदगी गई है, इवें क्यों होया, नहीं सी होना चाहिए। बार बार उन्हें सोच, उन्हें मैनू इवें क्यों कह दिता, बार बार उन्होंने सोची जाना। इनू कहते हैं चिंता, कल्पना। एक कल्पना है, एक कल्पना मनुख के शरीर को खत्म कर देती है। इनू कल्पना कहते हैं। बार बार एक गल नूं लैके कल्पी जाना, कल्पी जाना। कल्पी मतलब कल्पना करनी। एवें ना हुंदा जे मैं उत्थे ना जांदा, मेरा बच्चा उत्थे ना जांदा, एवें कर लेंदे, एवें कर। एक कल्पना है। फिर मनुख चिंता क्यों करता है? बाणी कहती तू चिंता तो करदा है। दुनिया दे विच घट्टो तकरीबन 99% लोग चिंता करते हैं, चिंतन 1% लोग करते हैं। चिंता सारे ही कर लेंदे ने, चिंता करनी सारिਆਂ ਨੂੰ ही आउंदी है, रब का चिंतन करना किसे किसे ਨੂੰ आउंदा है। कमाल की गल तो है। चिंता सारिਆਂ ਨੂੰ ही करनी आउंदी है, ਉਹਦੇ वास्ते ਕਿਹੜਾ कोई पढ़ाई करनी है। बैठे हाँ सोची जाना, ये चिंता है। फिर मैं बेनती करदे हाँ, मनुख चिंता क्यों करता है?
क्योंकि इस दे कोल दिमाग है। ये सोचता है मैं अपने दिमाग नाल सारा कुछ बदल सकदा, फिर ये क्यों नहीं बदलता पिया। इनू कहंदे ने चिंता। मनुख दे कोल दिमाग है और दिमाग दे विच हंकार है। हंकार ये मानता ही नहीं, ये ना होवे मैं करके ही रवांगा, ये करके ही रहना है। इनू कहंदे ने चिंता। ये सेम दी सेम गल प्रीति चंद नाल हुंदी है, बीबी करमो नाल, कि असीं करके ही रहना है। क्योंकि दिमाग है, दिमाग अपने आप को नीवा मनता नहीं है, करके हटना है। इस करके तुसीं हैरान इस गल तो भी होंगे, जिन्ना सियाणा मनुख हुंदा है उन्ना ही ज़्यादा चिंता विच हुंदा है। जिन्ना दिमागी होएगा उन्ना ज़्यादा चिंता विच पिया। दुनिया ते तकरीबन जिन्ने सियाणे मनुख होए, फिलोसफर, साइंसदान, अंत दे विच उन्हां लोकां ने आत्म हत्या कर लई। क्योंकि जिहड़ा दिमाग दे तल ते चल पिया है वो परमात्मा नूं भी छोटा समझ लैंदा है। नहीं तो की है परमात्मा, मैं करके विखावांगा। उसकी चिंता का कारण पता की है, वो सोचता कित्थे है परमात्मा। सारी गल तो तर्क नाल हो रही है। वो फिर कहो जे रैफरेंस देंदे ने, लै मैं सवेरे उठ के जो रोटी मूँह च ही ना पावांगा तो जाएगी किवें। ये वालियां गल्लां मूँह दे विच ते पानी पएगी ना, कर्म ते जाना ही पेगा। जदों कर्म करने ही पैणगे फिर परमात्मा की की जरूरत है जिंदगी में। इत्थे खिलार देंदे ने गल। वो मनुख इत्थे लैके सारी गड्डी खड़ी कर देंदे ने, की लोड़ है फिर परमात्मा की। जदों कर्म करना ही पएगा, कर्म कमाना ही पएगा, फिर परमात्मा की की जरूरत है। उन्हां दी सोच इत्थों तो ही खलो जाती है। पर सोच इत्थों तो ही खलोनी नहीं चाहिए। क्यों? वो सिर्फ तर्क के आधार पर जिंदगी जीउंदे ने। फिर तर्क के आधार पर पता की कहणगे, सानू परमात्मा नूं विखाओ, कित्थे है परमात्मा। असीं वेखना चाहुंदे हां। मैनूं याद है एक महापुरुष सन, उन्हां दे कोल कोई मनुख पढ़िया लिखिया सी बाबा। उन्हें सवाल किया, कहंदे मैनूं परमात्मा विखाओ। कहंदा विखा देंगे, परमात्मा दे विखाउणा कोई वड्डी गल नहीं। कहंदे किन्नियां क्लासां पढ़े हैं? कहंदा जी MA कीती है। कहंदा मैनूं MA करा दे। कमाल हो, MA एवें ही हो जाती है किते। कहंदे क्यों? कहंदे पहला नर्सरी करनी पैंदी है, पहली करनी पैंदी है, दूजी करनी पैंदी है, 5वीं है, 7वीं है, 10वीं है, BA है, MA है, फिर किते जाके MA आउंदी है। MA एवें ही आ जाती है। कहंदे फिर परमात्मा एवें ही आ जाता है। शुरू होना पैंदा है, पौड़ियां नहीं। एत राहे पत पवड़ियां चढ़िया होए 21। रब दे मार्ग दियां भी पौड़ियां ने, तुरना पैंदा है, बंदगी करनी पैंदी है। बंदगी करदियां करदियां उहदे विच मिलाप हो जाता है। फिर परमात्मा दे मार्ग ते शरीर ने नहीं तुरना, सुरत ने तुरना है। ये सुरत जिमें जिमें परमात्मा विच जुड़दी जाएगी, मनुख रोज़ रोज़ समझदार हुंदा जाएगा, चिंतावां घटदा जाएगा, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बात। ऐसे मनुख दे चेहरे दी रौनक, ऐसे मनुख दे चेहरे दा आनंद वखरा ही हुंदा है। कैसे मनुख दा? जिहदे अंदर परमात्मा वस गया है, वखरा ही आनंद है। उहदा बोलना वखरा, उहदा काम करन दा ढंग वखरा, सब कुछ वखरा हो जाता है जिन्हों ये समझ आ गई। इस करके चिंता वो वाले लोग करते हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि ते मान हो गया है। मैं बहुत कुछ कर सकता सी, नहीं कर सकिया। जे मैनू उस समय आ चीज़ दे दी जाती, मैं बड़ा कुछ कर सकता सी, नहीं कर सकिया। ये सब बुद्धि का मान बोलता है।
ये नहीं कह सकता ये मनुख भी जो परमात्मा ने मेरे तो कराया है वो मैं कर लिया। ठीक है, अपने वालों वाह बड़ी लाई है, सारे कर्म करके वेखे ने, नहीं गल बनी, जो उन्हें कराया है वो गल सिर मत्थे ते है। इस करके महाराज ने पहला तो ये गल कही, चिंतत ही दिसै सब कोए। फिर दूजी लाइन दे विच महाराज ने इसका जवाब दे के इलाज भी दस दिता, चित है एक तहीं सुख होए। फिर जेड़ा मनुख एक परमात्मा नूं याद करता है उन्होंने ही सुख मिलता है, इस तो बिना सुख नहीं मिलता। मैं उस दिन भी बेनती की सी, धन पेट दीयां समस्यावां ते दूर कर सकता है, धन मकान दीयां समस्यावां दूर कर देगा, सर्दी गर्मी तो शरीर नूं ते बचा सकता है, मन नूं विकारां तो नहीं बचा सकता। धन पेट ते भर सकता है, धन पेट ते भर सकता है, मन नहीं भर सकता, नहीं भरिया जी। जे असी इस हिसाब तो परमात्मा का हिसाब लाने भी, जिन्हों बड़ा ज़्यादा धन मिलया है, असीं कहने इत्ते बड़ी परमात्मा की बख्शिश है। फिर यदा मतलब परमात्मा की सारी बख्शिश बिल गेट्स कोल है, मुकेश अंबानी कोल है, दूजियां कोल ते बख्शिश है ही नहीं। कदे भी परमात्मा की बख्शिश का हिसाब किताब धन दे नाल नहीं जोड़िया जा सकता। वो तो वो प्रालब्ध है, जिहदी जिन्नी प्रालब्ध है। मैं कई बार कहना हुन्ना, अज तुसीं परमात्मा का नाम जपोगे, उहदे जपण दे नाल दो चीज़ां होणगियां। पहली गल तो मन दे विचों विकार चले जाएंगे, दूजी गल घर का इकनोमिकल सिस्टम ठीक हो जाएगा। ये गल याद रखना, दोवें चीज़ां इकट्ठी हो जाएंगी। एक तो मन के अंदरों विकार चले जाएंगे, दूजी गल समाजिक हालत सुधर जाएगी। दोवें चीज़ां हो जाएगी। जिमें जिमें परमात्मा का नाम लवांगे, ये दोवें चीज़ां बदल जाएगियां। इस करके धन मनुख का पेट ते भर सकता है, मन नहीं भर सकता। ठंड ते गर्मी तो ते बचा सकता है, वकारां दी तपश तो नहीं बचा सकता। इस करके धन दे नाल सुख ते आउंदा है, आनंद नहीं आउंदा। आनंद वक्री चीज़ है, सुख वक्री चीज़ है। सुख का उल्टा दूजा है दुख, आनंद का उल्टा शब्द ही कोई नहीं है। आनंद परमानंद। सुख का उल्टा शब्द है दुख, स्वर्ग का उल्टा शब्द है नरक, सचखंड तो उल्टा शब्द नहीं है। इस करके जिहड़ा स्वर्ग में चला गया है, ये कामना असीं कर सकते हैं, वो नरक में भी जा सकता है, क्योंकि जिन्नी को दी प्रलब्ध है भोग लेगा, उस तो बाद फिर थले आ जाएगा। इस करके सतगुरु जी महाराज ये कहते हैं, हे मनुख, तेनू परमात्मा ने जिंदगी दी है, चिंतावां लई नहीं दी, खुश होने लई दी है। तो खुशी किवें मिलेगी? चित है एक तहीं सुख होए। सिर्फ एक परमात्मा का नाम जपना, उसनूं बार बार याद करना, उसकी याद ही मनुख नूं सुख दे देगी, उसकी याद ही चिंतावां नूं दूर कर देगी। आओ हुण जिथों तई कल असीं कथा श्रवण कीती सी, ब्राह्मण नूं भेजिया है, कटोरे दे विच दही पाया है, बार बार वो पिलाउण की कोशिश करता है। बालक हरगोबिंद जी पींदे नहीं हैं। हुण किवें वो पिआउंदा है, इनू श्रवण करने का यतन करिए। आरंभ करन तो पहला सतगुरु जी वालों बख्शे पावन गुरमंत्र नाल सांझ पाइए। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। पित की दिशा बिलोकते अजमत ते जानो। कहते पिता जी वल वड्डी वडियाई जान के बालक हरगोबिंद जी वेख रहे हैं। दुष्ट प्रेप बिख देत है,
ਸਮਝਾਵਤ ਮਾਨੋ। ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਕਰ ਵਿਖੇ ਮਨ ਗੰਗ ਕੋ ਕਛ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਤੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਟੋ ਰੁਦਨ ਨਹਿ ਕੀਨ ਗਾਰੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਕਦੀ ਰੋਣਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਜਿੱਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਭ ਜਾਣ ਕੇ ਬੂਝਿਓ ਤਿਜ ਤਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਵਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉ ਨਹਿ ਪੀਵਤ ਦਈ ਕੋ ਬਾਲਕ ਰੁਦਨਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਕਰ, ਬਾਲਕ ਦਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਖ ਭੰਨਿਓ ਨਿਰਤ ਪੀਅਤ ਜਿਮ ਤਿਮ ਆਜ ਪਿਲਾਵੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖਿਡਾਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੇ ਹੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਪਰਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਸੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਰੋਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਰੋਜ਼ ਐਵੇਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣ ਆਉਣਾ ਵੀ ਕਾਂ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਆਵੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਕੜ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਉੱਡਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਦਿਲ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਧੋਤੀ ਤੁੰਬੜੀ, ਅੰਦਰ ਵਿਸ ਨਕੋਰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧੋ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਵਿਸ ਨਕੋਰ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੈਸੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਵੈਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਉਹ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਤੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੇਢੇ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜੀ ਰੋੜੀ ਫੜਦੇ ਆ ਨਾ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤੱਵ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗਾਵਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲ ਲੰਘਣ ਲੱਗੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਿਆਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਰੋਜ਼ ਵੀ ਤੇ ਦਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਪਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਤ ਜਾਣਨਾ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਰਨੰ ਵਿਸਰਣੰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਵਨੰ ਨਾਮ ਤਿਆਗਣਾ। ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੱਖਰਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੱਪ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਇਹ ਜਾਣ ਗਏ ਨੇ, ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਰਤ ਹਟਾਵਣ ਹਾਥ ਤੇ ਜਦ ਮੁਖ ਢਿੱਗ ਲਿਆਵੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਵਾਲਾ ਕੋਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਖ ਫੇਰਤ ਨਹਿ ਸਮੁਖ ਹੋਵੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਡਰ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰੁਦਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਮ ਨਹੀਂ ਲਖਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਨਿਓ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਣ ਸਕਲ ਅਬ ਨਿਕਟ ਹਮਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਪਿਲਾਵੋ ਸਹਿਜ ਸੋ ਹੋਏ ਸਿਸ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰ ਭਾਈ, ਬਾਲਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਪਿਆਉਣਾ ਕਰ। ਇਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਬਾਕ ਸੁਣ ਦਿਜ ਉਰ ਹਰ ਖਾਇਓ। ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਸੀ,
ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਹੀਂ ਪਿਉਣਾ ਕਰੋ। ਦੇਵੋ ਬਿਖ ਇਨ ਦੇਖਤੇ ਅਵਸਰ ਸ਼ੁਭ ਪਾਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਉਣਾ ਸੀ ਦਹੀਂ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਿਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਵਸਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਪਟ ਨ ਮੇਰੋ ਅਬ ਲਖੈ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਹੋਵਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਪਟ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣੇਗੇ ਮ੍ਰਿਤ ਸੂਲ ਤੇ ਦਹੀਂ ਸਭ ਨੇ ਜੋਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬੰਨ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੂਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਬ ਧੀਰਜ ਧਰ ਦਹੀਂ ਕੋ ਮੁਖ ਕੇ ਟਿਕ ਡੋਵਾ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਬੜਾ ਧੀਰਜ ਧਰ ਕੇ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਕੋਲ ਲਗਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਵੋਂਗੇ ਅਬ ਮ੍ਰਿਤ ਹੋਏ ਡਰ ਉਰ ਤੇ ਖੋਵਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਪੀਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰੇ ਕੁਟਿਲ ਚੜਾਏ ਕਰ ਤ੍ਰਿਗ ਪੂਰ ਦਿਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਸਨ ਬੜੇ ਟੇਢੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਟਕਾਇਓ ਬਾਸਣ ਹਾਥ ਤੇ ਰਿਸ ਕੁਛ ਉਪਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਲਕ ਨੇ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜਬ ਇਮ ਕਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਪਟ ਦਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਿਓ ਦਿਜ ਦੁਰਮਤ ਠਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਚਾਨਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ, ਐਵੇਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਬੜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਪੜ ਸੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੌੜੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਪੜ ਸੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਪਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੀ ਕਰਾ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੱਪੜ ਸਿੱਤਾ, ਪੌੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜੇ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਤੱਪੜ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਪੜ ਇਸੇ ਲਈ ਸੀ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਅੜਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ
एक पुत्र अपने पिता के सिर ही हो जाए, मैनू ये चीज़ चाहिए है, पिता अंत नूं कहंदा जा लै दफा हो जो मर्जी कर। फिर ये प्यार नहीं रहा, फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਰਖਤ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਦਰਖਤ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਸੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ECG ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਕੂ ਲੈਣ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵੱਧ ਗਈ। ਆਹ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢਣ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਮਹਿ ਪ੍ਰਿਯ ਨੰਦ ਬਿਠਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਗ ਪਹੁੰਚਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕੋ ਮੁਖ ਮਧੁਰੋ ਲਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੁੰਝੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਿਜ ਕਰਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ ਪਿਆਵਨ ਪੁੰਨ ਲਾਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿਜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦਹੀਂ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਪਿਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਰਖਤ ਦਿਜ ਭੀ ਕਹਿਤ ਹੈ ਕਰੀਏ ਮੁਖ ਆਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਵਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਓ, ਨਾਲੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੋ। ਜਬੇ ਕਟੋਰਾ ਢਿਗ ਬਦਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਨੇ ਪੀਨੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਟੋਰਾ ਸੀ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੀਚ ਬਿਲੋਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਟ ਕਿਉ ਨਹਿ ਪੀਨੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਦਿਜ ਬਿਸਮੇ ਹੋਏ ਰਹਿਓ ਅਜਮਤ ਇਨ ਮਾਹੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਉਹ ਖਿਡਾਵੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਮਤ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਸਦੋਸ ਪਛਾਣ ਕੈ ਲਾਵਤ ਮੁਖ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਛਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਛ ਹੋਏ ਜਾਏ ਨਾ ਅਸ ਅਬੈ ਮਨ ਕਪਟ ਉਘਾਰੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਪਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਖੰਡ ਦਾ ਪਾਜ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਖੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸਤ ਭਇਓ ਪੁਨ ਮਨ ਵਿਖੈ ਬਹੁ ਗੱਟੀ ਵਿਚਾਰੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਡਰਿਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਟਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲਪ ਜਾਤ ਕੂਕਰ ਹੁਤੋ ਪਿਸਤਾ ਕਹਿ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਬੋਣੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕੂਕਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਰਯੰਕ ਪਰ ਗੁਰ ਫਿਰੈ ਤਿਸ ਤਰੈ ਕਰ ਰਹਾਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹਿਰ ਚਲਤ ਕਿਤ ਸੰਗ ਹੋਏ ਪਗ ਪੰਕਜ ਤੀਰਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਰਹਿਤ ਹਦੂਰ ਸਦੀਵ ਹੀ ਜੇ ਭਾਗ ਗਹੀਰਾ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 2-2 3-3 ਲੱਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਤੋਂ ਏਸੀ ਲਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਏਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤੇ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾ ਰਿਹਾ। ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2-2 3 ਟਾਈਮ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇ ਕਰਮ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੋਣ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਲਬਧ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਗਊ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਰਿਓ ਹਕਾਰਨ ਸਵਾਨ ਕੋ ਪਰਯੰਕ ਤਰੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਿਕਸਿਓ ਪੂੰਛ ਹਿਲਾਵਤੋ ਦ੍ਰਿਗ ਸਮੁਖ ਕਰੇ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੂੰਛ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੇ ਬਾਸਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਈ ਕਰ ਤੇ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਥੱਲਾ ਹੇਠੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂੰਗਤ ਹੀ ਤਿਸ ਤੇ ਹਟਿਓ ਮੁਖ ਤਣਕ ਨ ਲਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੰਘ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁੱਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਐਸੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁੰਘਿਆ ਤੇ ਸੁੰਘ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਮਲ ਗੁਰ ਕੇ ਸਵਾਨ ਮਹਿ ਝੂਠੋ ਨਿਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਤ ਝੂਠ ਨਿਤ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੇਖ ਜਾਨੀ ਅਚਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਕੋ ਸਮਝੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰ ਹਿਲਾਏ ਖੜਕਾਏ ਕੈ ਆਪਣੇ ਜੁਗ ਕਾਨਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਖੜਕਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਵੇਖ ਸਮੇਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਨਾ ਖਾਨਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਇਵੇਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦਹੀਂ ਖਾਇਓ ਨਾ, ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਪਗਤ ਮੇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਖੋਟੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਪਾਵੇਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕੁੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਖੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਦਿਚਾ ਤਮ ਕੀ ਕ੍ਰਿਤ ਕੈਸੇ ਇਸ ਖਾਵਾਂ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਕਰਮ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। क्रिया कर्त को परख है गुर बाक अलाए। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਕ ਅਲਾਏ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਦਈ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। तू हमरे नित संग है इत उत सब खाए। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਨੋ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹਿ ਵਿਚਰੇ ਸੁਭ ਹੋਏ ਗਤ ਸੰਦੇਹ ਨ ਕੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇਂਗੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ। ਵਿਦਤ ਹੈ ਕਪਟ ਚ ਦੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਦਈ ਅਬ ਸਭ ਪੀਚੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਣਤ ਤਜ ਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਤਰਾਸਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦਾ ਭੈ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਲਈ ਹੈ। ਬਿਨ ਬਿਲੰਬ ਸਭ ਹੀ ਦਈ ਪੀ ਕਰ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਾ। ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਹੀਂ ਹੀ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਪੀ ਲਈ ਹੈ। ਬੈਠ ਗਈ ਗੰਗਾ ਨਿਕਟ ਜਿਜ ਦੁਸ਼ਟ ਬਿਠਾਵਾ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਡਾਵਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਪਰਦਾਸ ਸਿੱਖ ਪਾਸ ਗਨ ਬੈਠੇ ਤਿਸ ਥਾਵਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਹੇਰਤ ਬਿਸਮਤ ਚਿਤ ਸਮਸਤ ਕਾਰਨ ਕਿਆ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕ ਬੰਧਨ ਤਬ ਪੀਤ ਭਾ ਸਭ ਧੀਰਜ ਖੋਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਝੂਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪਾਜ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਧਰਾ ਪਰਵੇਸ਼ ਜਾਏ ਨਹਿ ਨਭ ਉਡਿਓ ਨ ਜਾਈ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਉੱਡ ਸਕਦਾ, ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਡਰੈ ਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਧਰਮੀ ਵਿਗਸੇ। ਡਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਜਿਹਨੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਪਟ ਖੁਟਾਈ ਕ੍ਰਿਤੀ ਮਮ ਸਭ ਹੂੰ ਲਖ ਪਾਈ। ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਕਪਟ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਤ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਧਰ ਮੁਖ ਮੋਨ ਬਿਲੋਕਤੇ ਬੋਲਤ ਨਹਿ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਧੰਨ ਗੁਰ ਔਰ ਸਭ ਸੁਧ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੋਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸੀ। ਘਟੀ ਏਕ ਮੈਂ ਸਵਾਨ ਸੋ ਗਿਰ ਪਰਿਓ ਜੋ ਠੰਡਾ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਬਾਅਦ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਦਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤਰਫਤ ਮਾਰਤ ਪਗਣ ਕਹੋ ਸੰਕਟ ਵੱਡ ਵਾਡਾ। ਵਿਚਾਰਾ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੂੰਛ ਨੂੰ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਲਾਗੁਲ ਐਠਤ ਬੈਠ ਕਬ ਬੈਠਤ ਘਰ ਜਾਈ। ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕਰਤ ਕਬ ਆਏ ਕੈ ਆਗੇ ਲਿਟ ਜਾਈ। ਕਦੇ ਭੌਂਕਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲਾਲ ਬਿਲੋਚਨ ਹੋਏ ਗਏ
ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਪਾਏ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਲਹਿਓ ਸਭ ਕੇ ਅਗਵਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸੰਕਟ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਤਕ ਚਿਰ ਮਹਿ ਮਰ ਰਹਿਓ ਮੁਖ ਦੀਨ ਪਸਾਰੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਪਸਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੰਤ ਨਿਕਾਸੇ ਵਹਿਰ ਕੋ ਗਿਰ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਦੰਦ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਗ ਪੰਕਜ ਤਬ ਆਪਣੇ ਕੂਕਰ ਕੇ ਛੁਆਵਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਹੈ ਉਹ ਕੂਕਰ ਨੂੰ ਛੋਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਇਓ ਬੈਕੁੰਠ ਬੇਬਾਨ ਚੜ ਉੱਤਮ ਪਦ ਪਾਵਾ। ਉਸ ਨੇ ਬੜੇ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਜੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਮਨੁੱਖ ਮੁਕਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਲੈਣ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬੰਧਨ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਦੇਖਤ ਵਿਸਮਾਏਗੇ ਕਰ ਹਾਹਾਕਾਰਾ। ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਪਾਣਾ ਇੱਥੇ ਵਰਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਉਬਰੇ ਭਲੇ ਜਨ ਸੁਖਤ ਉਧਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਲੇਖ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣ ਹੋ ਕਿਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਸਭ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ। ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਤਾਈਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਨਾ ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਬਖਸ਼, ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਦੋਂ ਕਮਾਏ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਹਿਣ ਦੇਵੋ। ਅਕਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਲ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।